Good morning, all of you. Let us start. Last time we discussed, we ended our first unit in differential equation and its application. We solved some example on the differential equation. First, we know the property of the derivative, property of the integration, and after that, we see the concept behind this differential equation. Okay, just think तुम्हाला जे काय अंडरस्टँड झालंय त्याची एक समरी करा आणि त्या समरी मध्ये त्या पूर्ण युनिट मध्ये काय आहे म्हणजे डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणजे काय, पुढी पिढी म्हणजे काय. ओके, त्यानंतर पुढचं कुठलं आहे. So method of solution of differential equation method. So there are the 7 methods. We see one by one method. That particularly variable separable is what, reduced variable separable is what, homogeneous is what, non-homogeneous is what, exact is what, reduced to exact is what, and linear is what. How we judge, how we check whether the given function is we are solved by using any one this method. Okay, then the last concept, application of differential equation, in that we see OT, orthogonal trajectory, then Newton's law of cooling, and then electric circuit. Okay, so these are the some concepts we see. Now we start the unit number second, infinite series. Unit second, infinite series. In that we see, okay, in that we see in 11th standard, we see sequence and series concept. The sequence and series. We check just a series here. Sequence la just आपण पाहणार नाहीये, पण as a basic, we start with the sequence. Then, what is the sequence? What is finite, infinite, limit? How to find limit of that sequence? What is the convergent, what divergent, what is the oscillatory sequence? Same concept we are applying for the series. Okay, so first concept we see that the sequence is, so what is sequence, anyone? What is sequence? Yes, what is sequence? Arrangement of numbers in definite order. Okay, arrangement of number in definite order, very good. Means it is nothing but one type of set. One type of set, am I right? One type of set. So mostly this set containing which type of number? Mostly this set containing which type of number? Natural number. Natural number. Very good, Nikita and Pawan. It's natural number. Okay. What about the other? Only natural number. Sequence is nothing but a combination of two terms. One is a natural number and second is a real number. Natural number and real number. Particularly natural number is where, a real number is where. That's the important. आपल्याला मॅथमॅटिक्स पूर्ण शिकायचं नाहीये, मी रेग्युलर मॅथमॅटिक्स तुम्हाला शिकवणार नाहीये. रेग्युलर मॅथमॅटिक्स शिकवायचं मला हा कन्सेप्ट खूप लांब नेऊन टाकावा लागला असता. ओके, आपल्याला तेवढं जायचं नाही, आपण जस्ट इम्पॉर्टंट द सिक्वेन्स. सो अ फंक्शन whose we are defined like this is sequence is nothing but one type of function whose defined is nothing but, so what this part is called, and what this part is called, what this part is called? This part is called as domain. And this part is called as codomain, or specifically it is named as range. Specifically it is named as range, codomain or range. Particularly in sequence, the domain is always natural number
and codomain, that is the range, is always set of real number. Set of always a real number means a function whose domain is set of natural number and range is set of real number is called as a sequence. It's called as a sequence. The mathematically we know this, and by conceptually, this is nothing but arrangement of number from containing the natural number and all this thing. So write the definition. A function whose domain is set of natural number, natural numbers are and range is a set of real numbers. It's called a real sequence. It's called a real sequence. Means the function is defined from R2 set of natural number. Okay. So sequence is denoted by yes, which notation? Sequence is denoted by which notation? Hello? Sequence is denoted by which notation? Sequence is denoted by which notation? Either curly bracket an or open bracket an. One more notation is there, or this an. These are the notation of the sequence. Okay. So I define that a sequence an. When you note that sequence, मी जेव्हा sequence म्हणेल त्यावेळेस तुम्ही फक्त काय कर्ली ब्रॅकेट दिलं तर चालतं. That indicate that this is nothing but a sequence. This is in terms of set. Okay. So what is sequence? We just running from n is from 1 to infinity. We are just take that a1, a2, so on an. a1, a2, so on an. Okay. If the number of distinct term, हे जे आतल्या टर्म आहेत a1, a2, an, distinct term are finite, then it is called finite sequence. And if the number of distinct term are infinite, then it is infinite sequence. Okay. So this is a finite and infinite sequence we need for infinite sequence. Okay. These are the concept of the sequence. Already we are studying the 11th standard. Am I right? Hello. बरोबर आहे का मित्रांनो? Hello. Yes, sir. Okay. असा शिकला का वेगळ्या प्रकारे शिकला तुम्ही कन्सेप्ट? वेगळा आहे का? कसा शिकला? कसं शिकला सांगू शकतात कोणी? Yes.
यस कोणी सांगू शकता? यस प्रगती, प्रगती गोवे सांगू शकतात कसं शिकलाय ते? हा सर हेच. हा हा हेच. अशा प्रकारे शिकलायत का? हा ओके ओके. यस यस स्नेहल, कशा प्रकारे शिकला स्नेहल? यस स्नेहल, हॅलो. हे चैत्राली सेम का वेगळ्या प्रकारे? सर आठवतच नाहीये. दिस इज 11th स्टँडर्ड ना, आय थिंक सो, नॉट 12th ना? हा सर सर हा येस पवन काय म्हणलं? सिक्वेन्सची डेफिनेशन घेऊन आम्हाला डायरेक्ट अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन, जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन चालू केलं. हे 11ला होतं ना? एक्झाम्पल घेतलेले. हा हा 11वीला होतं. सर. ऍक्च्युअली तुमचा फॉल्ट नाही तुम्ही. आणि एक्झाम फॉलो करायला सांगितलं होतं. तुमचा फॉल्ट नाही तो प्रणाली, तुमचा फॉल्ट नाही ऍक्च्युली तो त्या सर कसं त्या युनिट टेस्ट वर जेवढं हे होतं त्या तेवढंच. इयरचा प्रॉब्लेम येतो, असू द्या सोडून द्या. ऍक्च्युली सीईटीला, MSCET ला आणि जेईला 11वीचा सिलेबस लागतो, त्याच्यामध्ये हा एक युनिट आहे सिक्वेन्स. असून द्या, 2 क्वेश्चन तरी असतात सिक्वेन्स वरती, असून द्या. सो यू सी दॅट द सिक्वेन्स इज नथिंग बट व्हॉट? A function whose domain is set of natural number and range is set of real number is called a real sequences. Okay, so these are the some infinite and finite sequence. Okay, we check who we write on the sequence. So we write on the sequence, suppose n, sequence n means where n is running from 1 to infinity or what it may be. We depend on your term. Okay, so next concept is how to find the limit. How to find limit. So limit of sequence, जे आपल्याला लागतं तेच घेऊ आपण. मी एपी आणि जीपी ला जाणार नाही, अरिथमेटिक आणि जिओमेट्रिक आपल्याला लागत नाही, ते कन्सेप्ट लागत नाही, त्यामुळे मी तिकडे जाणार नाहीये. सो लिमिट ऑफ सिक्वेन्स, हाऊ टू फाइंड अ लिमिट. सो जस्ट अ डेफिनेशन, स्टेट फॉरवर्ड डेफिनेशन. अ सिक्वेन्स an is said have a limit L, or त्याचं काहीतरी लिमिट आहे, that is a finite limit L. We know that limit is always unique. If for epsilon greater than 0, then there exists a positive integer n. जर कोणी BSc ला असेल, फर्स्ट इयर BSc ला असेल, त्यांच्या रिअल अनालिसिस, कुठलं त्यांचा एक टॉपिक आहे रिअल अनालिसिस, त्यांच्या सिक्वेन्स आणि सिरीजच्या नोट्स घ्या. नोट्स घ्या, पुस्तकातून एवढे स्क्रीनशॉट घ्या, त्यात खूप चांगल्या रीतीने दिलेलं आहे. ओके, अ पॉझिटिव्ह इंटिजर n such that modulus mod an minus L, that sequence and limit is less than epsilon for all n greater than equal to capital N. Or in short, we write down that limit n tends to infinity, that sequence an is equal to L, that we find a limit. Okay. ओके ओके, आपल्याला ते पुढचं रेश्मा पुढे येते. सम ऑफ फर्स्ट n नंबर अँड सम ऑफ फर्स्ट some particular number. Am I right? SN means that sum of first n number, na Reshma? Yes sir.
हा ते आहे आपल्याकडे, ते सिरीज मध्ये आपण जाणार आहे त्याच्यामध्ये. ते पण शिकलात का तुम्ही? Yes, sir. ओके. सर ती इनफायनाईटच्या डेफिनेशन मध्ये फायनाईट झाले का? अरे असं झालंय काय? सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक रे. पण काय सर सारख्याच प्रिंटिंग मिस्टेक होतात असं नाही, बरोबर नाही. बरोबर आहे ना? सारख्याच प्रिंटिंग मिस्टेक होणं बरोबर नाहीये. म्हणजे याचा अर्थ टाइपरायटर तुमचं चुकीचं आहे. सो टर्म आर इन्फानाइट. Term are infinite. Okay. Just take the correction of this term are infinite. Dale? We go to the next page. Hello? Yes, sir. Okay. Next, a type of sequence. Okay, type of sequence. First sequence is convergent sequence. First sequence is convergent sequence. तीन टाइप आहेत. पहिला टाइप कॉन्व्हर्जंट आहे, दुसरा टाइप डायव्हर्जंट आहे आणि तिसरा ऑसिलेटरी आहे. चला ऑसिलेटरी सोडून द्या. कॉन्व्हर्जंट डायव्हर्जंट बद्दल तुम्हाला काय माहिती आहे? कॉन्व्हर्जंट आणि डायव्हर्जंट बद्दल तुम्हाला काय माहिती आहे? झालं ना थोडस कुठं ऐकलंय का कॉन्व्हर्जंट डायव्हर्जंट? हो की नाही? नसलं तर काय प्रॉब्लेम नाही. हॅलो हॅलो. सर मॅथ्स मध्ये कधी ऐकलं नाही, फिजिक्स मध्ये ऐकलंय. नाही फिजिक्सचं ते वेगळं, इथलं वेगळं. हा कॉन्व्हर्जंट आणि डायव्हर्जंट मध्ये सांगतो तुम्हाला इन शॉर्ट, एकदम सिंपल सांगतो. कॉन्व्हर्जंट म्हणजे काय? ज्याचं लिमिट फायनाईट येतं. ज्याचं लिमिट काय येते? फायनाईट येते. फायनाईट म्हणजे किती? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन. इन्फानाईट सोडून ना, इन्फानाईट सोडून आणि द सो ऑन मायनस इन्फानाईट सोडून, जे की तुम्ही इझिली रिकग्नाइज करू शकतात. त्या टर्म म्हणजे काय? जेव्हा त्याचं लिमिट असं आलं, लिमिट जर ह्यापैकी जर आलं तर आपण त्या सिक्वेन्सला काय म्हणू शकतो? त्या टर्मला काय म्हणू शकतो? कॉन्व्हर्जंट म्हणू शकतो. आलं लक्षात? हॅलो. सिंपल. ज्याचं लिमिट फायनाईट येत आहे त्याला आपण म्हणणार कॉन्व्हर्जंट, आणि ज्याचं लिमिट इन्फानाईट येत आहे, इन्फानाईट म्हणजे कुठलं? इन्फानाईट म्हणजे कुठलं? प्लस इन्फिनिटी ऑर मायनस इन्फिनिटी. त्या सिक्वेन्सला काय म्हणणार आपण? डायव्हर्जंट. 99% दिस इज कन्सेप्ट. हा 1% मध्ये particularly if limit is 0 we note that this sequence is divergent. Why this thing is happen? So that is the one type of test, and from this test we are check whether the given series or whether the given term is divergent or convergent. That is the test of convergence for your zero limit. Okay, but the mostly 99%, what is the concept of the convergent and divergent? What is the concept of the convergent? If limit is finite, then the sequence is convergent. If limit is infinite, then sequence is divergent. Clear everyone? Hello. Yes, sir. Yes, sir. हे स्टेटमेंट तर क्लिअर झालं सगळ्यांचं बाबा की कॉन्व्हर्जंट डायव्हर्जंट स्टेटमेंट काय आहे ते आपण थोडंसं स्टेटमेंट लिहून घेऊया. सो कॉन्व्हर्जंट सिक्वेन्स, a sequence which tends to finite limit it's called convergent sequence. It's called convergent sequence. Okay, so we see one example. Suppose sequence an is equal to n plus 1 upon n. n plus 1 upon n. So we have find the limit of this sequence. So what is the limit of this sequence? Limit n tends to infinity an. What is the limit? आता n tends to infinity का दिलंय?
तर दिलं असेल विच टेन्स टू, कुठल्या टेन्स टू विचारलं असेल तर ठीक आहे. नसेल दिलं तर काय करायचं? नसेल दिलं तर काय करायचं? येस, नसेल दिलं तर काय करायचं? We take, hello, we take झिरो. n tends to infinity, n tends to infinity always, n tends to infinity always. आलं लक्षात? तर दिलं असेल तर ठीक, नसेल दिलं तर, नसेल दिलं तर, नसेल दिलं तर we take n tends to infinity. पण दिलं मॅक्झिमम देणार आहे तुम्हाला, त्यामुळे डोंट वरी, डोंट वरी. थोडंसं समजलं ना, हा युनिट खूप सोपा आहे. थोडं समजलं, नाही समजलं तर हा युनिट खूप अवघड होते. मग फक्त थोडंसं अंडरस्टँड करा आणि इथून जे लेक्चर आहेत आपले ते मिस करू नका, नाहीतर मग परत मला माहित नाही की तुम्हाला समजेल की नाही समजेल. ओके, सो n tends to infinity. What is the term an? N upon n plus 1. So just we have find the limit. What is the limit? Yes, what is the limit of this concept? 1. 1. Okay, just we have separate this 1 plus 1 upon n. Am I right? We just separate the denominator, we got that 1 plus 1 upon n. So just we put the value 1, limit n tends to infinity 1, 1 upon infinity is 0. So we got that 1 plus 0 is 1. So limit is 1. Limit is 1 means limit is finite. Limit is finite. Therefore, we note that sequence an is convergent. Okay, clear everyone? Clear everyone? How the sequence is convergent? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now we see the next concept, divergent sequence. So exactly the same definition. What is changes? What is the changes? Definition, what is changes? Okay, a sequence, Sequence which tends to infinite limit. a sequence which tends to infinite, और त्याला मी काय म्हणतोय, infinity or not convergence. Power, a sequence which not converges or infinite or infinity, it's called divergent sequence. Yes, I observe that, Purva. Yes, Purva, I observed that for the Anuja. There's no problem. Okay. So what is the limit n tends to infinity? Limit n tends to infinity, an is equal to काय? Either plus infinity or minus infinity. जर असं आलं तर आपण काय म्हणू शकतो? The sequence is divergent. Okay, sequence is divergent. Example जर घ्यायचं म्हटलं तर लिमिट sequence an जर घेतला तर an is equal to, suppose we take just simple n. So what is the limit n tends to infinity n? What about the limit of this n? Is the limit काय? Infinity. Is infinity. Therefore sequence an is divergent. Sequence an is divergent. हॅलो सर. Yes, आदित्य. सर कॉन्व्हर्जंट अजून एकदा सांगता का? सांगतो. लिहून घ्या, जस्ट राईट डाऊन. येस सोनाली. सोनाली. सोनाली, any problem? डायरेक्टर ओके, मी काय करतो, आणखीन एक डेफिनेशन जो आदित्य, आणि त्याच्यावर आपण बायफर्केट करूया. चालतंय आदित्य? ओके सर. नाहीतर परत एक पहा, देर आर द
two definition. One is a convergent and second is divergent. Convergent sequence means what? A limit. We have find a limit. Just a sequence means we have find a limit. Everywhere we just check. Mind मध्येच करा. या युनिट मध्ये आपल्याला लिमिट काढायचं आहे. भले की ते सिरीज असो आणि सिक्वेन्स असो. ओके, तर लिमिट काढायचं. लिमिट जर फायनाइट असेल, फायनाइट म्हणजे काय? 1 2 3 और एनिथिंग, म्हणजे तुम्हाला नंबर माहिती आहे. जर लिमिट जर फायनाइट असेल तर लिमिट फायनाइट आलं तर त्या टर्मला काय म्हणतात? त्या सिक्वेन्सला काय म्हणतात? कॉन्व्हर्जंट म्हणतात. कॉन्व्हर्जंट सिक्वेन्स म्हणतात. आणि लिमिट जर इन्फायनाइट आलं, लिमिट काय आलं? इन्फायनाइट आलं. लिमिट इन्फायनाइट आलं तर त्या सिक्वेन्सला काय म्हणतात? डायव्हर्जंट म्हणतात. Just a simple concept. Sequence, if limit is finite, then sequence is convergent. If limit is infinite, then sequence is divergent. Straightforward concept. Straightforward concept. Okay. Now one more definition. One more definition, that is the oscillatory sequence. Oscillatory sequence. Oscillatory म्हणजे काय? नायदर कॉन्व्हर्जंट नॉर डायव्हर्जंट. मग दोन्ही पण येत असेल, कॉन्व्हर्जंट पण येते, डायव्हर्जंट पण येते. मग अशा वेळेस काय करायचं? ओके, a sequence which is neither convergent nor divergent. A sequence which is neither convergent nor divergent. म्हणजे असं की तुमचं लिमिट जर युनिक नाही आलं, बाबा रोल नंबर 1 नी जर लिमिट काढलं आणि त्याचं काहीतरी लिमिट आलं x, रोल नंबर 2 नी जर त्याचं लिमिट काढलं आणि त्याचं लिमिट आलं y, मग दोघांचं लिमिट वेगळं आहे. रोल नंबर 1 चं पण लिमिट वेगळं, रोल नंबर 2 चं लिमिट पण वेगळं आहे. मग दोघांचं लिमिट वेगळं आहे, पण आपले डेफिनेशन काय सांगते लिमिटची? लिमिट ऑलवेज युनिक. लिमिट ऑलवेज युनिक. अशा ज्या टर्मची लिमिट जे येते x आणि y, त्या टर्मला काय म्हणतात? ऑसिलेटरी टर्म म्हणतात. आलं लक्षात? ऑसिलेट वर खाली. ओके, सो इज नॉट नायदर कॉन्व्हर्जंट नॉर डायव्हर्जंट, इज कॉल्ड ऑसिलेटरी सिक्वेन्स. आता एक्झाम्पल घ्यायचं म्हटलं की बाबा तुमच्याकडे कुठलं एक्झाम्पल आहे का बाबा की असे सिक्वेन्स किंवा अशी टर्म की त्याचं लिमिट हे 2 येतात, अशी कुठली टर्म आहे का? यस, कोणाकडे अशी एक्झाम्पल आहे का? सर मॉड मधलं कुठलं पण? मॉड मधलं कुठलं पण मॉड मधलं एक्झाम्पल घ्यायचं म्हटलं तर आपण पर्टिक्युलरली केस टाकणार. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. पण पर्टिक्युलरली केस टाकणार. आपण असं म्हणू शकत नाही लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी और x टेन्स टू इन्फिनिटी mod of x. Okay, that is the example. Yes, but when you put in terms of sequence, slight changes. Very good, good try, very good. त्यामधलेच आपण घेणार आहे. आता मॉडला आपण सिक्वेन्स मध्ये लिहू. मॉडला काय लिहू? सिक्वेन्स मध्ये लिहू. सो एक्झाम्पल an is equal to -1 raised to n. म्हणजेच ही सिक्वेन्स कशी असणार आहे? पहा, जेव्हा मी n इक्वल टू 1 टाकेल, जेव्हा मी n इक्वल टू काय टाकेल? 1 टाकेल, तेव्हा काय होईल रे? -1. जेव्हा मी n इक्वल टू 2 टाकेल तेव्हा काय होईल? सिक्वेन्स 1. जेव्हा n इक्वल टू 3 टाकेल तेव्हा काय होईल? -1. n इक्वल टू 4 टाकेल तेव्हा काय होईल? +1. म्हणजे अल्टरनेटिंग प्लस मायनस, अल्टरनेटिंग प्लस मायनस. कुठपर्यंत माहिती नाही, इन्फायनाइट पर्यंत. ओके, म्हणजेच काय? जसं आपण म्हणतोय मॉड. सो इन टर्म्स ऑफ सिक्वेन्स 1 आणि -1. 1 कधी रे? इफ n इज even ग्रेट. ऑड कधी? तर -1 कधी? n इक्वल टू ऑड. ज्याचं लिमिट घ्यायचं ठरलं, त्याची लिमिट किती येणार आहे? 2 लिमिट आहे. लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी. इव्हन ला वेगळे येणार आहे आणि ऑड ला वेगळे येणार आहे. इव्हन ला येणार आहे 1 आणि ऑड ला येणार आहे -1. सो देअरफॉर वी राईट डाऊन दिस an sequence. an is oscillatory sequence. Clear? Hello.
Yes, sir. ओके. शक्यतो ऑसिलेटरी आपल्याकडे खूप क्वचित येते. ऑसिलेटरी येणार नाहीये. दिस इज फॉर जस्ट युअर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. व्हॉट इज ऑसिलेटरी सिक्वेन्स? ओके, वन इज अ कॉन्व्हर्जन अँड सेकंड इज डायव्हर्जन. हे दोनच कन्सेप्ट आपल्याकडे. टाइम संपला काय? नाही, अरे सॉरी, वी थिंक दॅट 9:45. सॉरी. Still 25 minutes remaining, na? 24. प्रत्येकाला नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे, मान्य आहे मला. खूप जणांना नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे, पण प्रत्येक वेळेस आपण नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे हे सांगू शकत नाहीये. त्याला कसं मात करता येईल त्या नेटवर्क प्रॉब्लेमला? कारण की आपल्याला आणखी कमीत कमी दीड महिना आपल्याला ह्याच्यातच करायचे, सर्वाइव्ह करायचे. त्यामुळे 1.5 महिना आपल्याला नेटवर्क इश्यू येणार नाहीये. ह्यासाठी काय करता येईल हे तुम्ही डिसाईड करा. बाबा एअरटेलचा नेटवर्क प्रॉब्लेम असेल तर एअरटेलच्या कस्टमर सपोर्टला आहे, मेल लिहा. यू आर अ गुड इंजिनियर होणार आहात तुम्ही. आता बहुत सवयला ऑफिशियली एक मेल लिहा. मेलमध्ये लिहा असा प्रॉब्लेम आहे, काही करता येईल का पहा. रिमाइंड टाका, तक्रार करा, होतंय का पहा. जिओ असेल तर जिओ सपोर्टला मेल करा, पहा होतंय का काय. बाबा फोन घेताना तुम्ही आम्हाला सांगताय की आमच्याकडे आमचं कार्ड घ्या. तुम्ही सर्व्हिस देत नसेल प्रॉपर वेने तर मग चांगली गोष्ट नाही ना. सर एक नंबरला सर प्रसाद सर, एक नंबरला पीसी पाहिजे ना, एक नंबरला. तुम्ही सर्व्हिस द्या. नाही सॉरी इथे बस सर, इथे समोर तुम्हाला सर्व्हिस देता येत नसेल तर सर्व्हिस द्या ना आम्हाला व्यवस्थित. प्रत्येकाला काही ना काही पर्याय आहेत, मान्य आहे मला. मी पण घरी असला थोडासा नेटवर्क इश्यू येतो, पण त्याबरोबर आपण प्रत्येक वेळेस प्रॉब्लेम आहे असं जर म्हणत गेलं तर आपले प्रॉब्लेम कधी सॉल्व्ह होणार नाही. लक्षात घ्या, त्या प्रॉब्लेमला कसं फेस करायचं हे पाहायचं. मी जर तुम्हाला म्हटलं नाही माझा प्रॉब्लेम आहे, खूप प्रॉब्लेम आहे, मग शेवटपर्यंत प्रॉब्लेम येतच असतात. त्याबरोबर जगायचं शिका जरा थोडंसं. पहा काय करता येतं आलं तर. झालंय का सगळ्यांचं? Yes, sir. ओके. नेक्स्ट पेज. 1 minute. ओके. सर कॉस आणि साइन पण ऑसिलेटरी मध्ये येतात का? नाही, डिपेंड ऑन एक्स. सपोज x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0. Because principal value of cos and sin. What is the principal value of cos and sin?
is always is in between 0 to 1, na? Yes, sir. Always in between 0 to 1. So how it is oscillatory, na? Clear? Hello. सर म्हणजे कॉस 0 1 असतं. परत आपण जर का एक्सच्या जागी 180 ठेवलं तर ते -1 होतंय. सर डिपेंड ऑन मी काय 360 बोललो, ठेवलं. मी काय बोललो, प्रिन्सिपल व्हॅल्यू नाही मी नाही ते झालं Depends on. ते नाही मी काय बोललो, युअर प्रिन्सिपल व्हॅल्यू इज 1 to -1 फॉर साइन अँड कॉस. युअर प्रिन्सिपल व्हॅल्यू इज -1 to 1. सो आपण कॅल्क्युलेट करताना इथे मी काय कॅल्क्युलेट करताना n टेन्स टू इन्फिनिटीज घेणार ना, लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी -1/n, बरोबर आहे का? पण इथे कॅल्क्युलेट करताना लिमिट n टेन्स टू मी इन्फिनिटी कॉस एक्स कॅल्क्युलेट करू शकत नाही. करू शकतात का तुम्ही? मग त्याला परत तुम्हाला डिवाइड अँड मल्टिप्लाय बाय एक्स, डिवाइड अँड मल्टिप्लाय बाय एक्स असं करावं लागेल, बरोबर आहे? डिवाइड अँड मल्टिप्लाय बाय एक्स, एम राईट? बरोबर आहे का? मग ते परत रिअरेंज करा आणि ते खूप मोठी भानगड आहे ना. परत एक्सटेन्स टू काय करा, 1/n टाका आणि सॉल्व्ह करत बसा. त्याचं कदाचित लिमिट निघेल की नाही निघेल माहित नाहीये. पण लिमिट n टेन्स टू म्हणजे एक्स टेन्स टू जर 0 घेतला तर काहीतरी वेगळं लिमिट येईल. लिमिट एक्स टेन्स टू π/2 घेतला त्याचं लिमिट काहीतरी होईल. लिमिट एक्स टेन्स टू 30 घेतलं त्याचं लिमिट काहीतरी वेगळं येईल. सो तुम्ही विचार करताय की एक्स टेन्स टू पर्टिक्युलरली व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर आलं लक्षात, तुम्ही पर्टिक्युलर केसला विचार करतायत. पण आपल्याला जर त्याचा विचार करायचा ठरलं तर कॉस एक्स जर घ्यायचं ठरलं तर कॉस एक्स मला सांगा कसं होणार. नेहमी जे टर्म आहे सिक्वेन्स मध्ये ते तुम्हाला n टर्म लिहिता येतात का ते चेक करा. कॉस एक्स तुम्हाला n टर्म लिहिता येतं का ते चेक करा. लिहिता येत असेल तर वेल अँड गुड इन टर्म्स ऑफ n. पवन, हॅलो, क्लिअर का? येस सर. थोडस दोन कन्सेप्ट वेगळे आहेत, त्याला थोडस वेगळं करू, बायफरेट करू. सायमल्टेनियसली दोन्ही कन्सेप्ट चालतील पण थोडस वेगळे आहेत. ओके, झालंय सगळ्यांचं? पुढच्या पेजला जाऊ. Yes, sir. ओके. तर पहा, आपण 3 कन्सेप्ट शिकलोय आदित्य. पहिला कुठला कन्सेप्ट शिकलो आदित्य आपण? कन्व्हर्जंट सिक्वेन्स. दुसरा कन्सेप्ट कुठला शिकलोय? डायव्हर्जंट सिक्वेन्स. डायव्हर्जंट सिक्वेन्स. कॉन्व्हर्जंट सिक्वेन्स म्हणजे काय आदित्य? कॉन्व्हर्जंट म्हणजे फायनाईट व्हॅल्यू असते, ज्याचं व्हॅल्यू आपल्याला माहित असते त्याला. लिमिट इक्वल टू फायनाईट. लिमिट इक्वल टू फायनाईट, बरोबर आहे. डायव्हर्जन म्हणजे काय अश्विनी? Limit is infinite. लिमिट इज इन्फायनाईट. ओके, लिमिट इज इन्फायनाईट. आणि तिसरा टर्म आहे ऑसिलेटरी. ऑसिलेटरी म्हणजे काय? की नायदर कॉन्व्हर्जन नॉर डायव्हर्जन. म्हणजे काय? हॅव्हिंग टू लिमिट असं मला वाटलं तर. हॅव्हिंग टू लिमिट, एकाच सिक्वेन्सला एकाच टर्मला किती लिमिट येणार? 2 लिमिट येणार. डिपेंड ऑन द कंडिशन. म्हणजे तुमचे इन टर्म्स ऑफ -1/n असेल. लक्षात, हॅव्हिंग टू लिमिट, देन वी कॅनॉट जज वेदर द गिवन टर्म इज आयदर कॉन्व्हर्जंट ऑर डायव्हर्जंट. मीन्स असं पण दिसतंय हा ही कॉन्व्हर्जंट पण असू शकते, डायव्हर्जंट पण असू शकते. दॅट इज अ फजी कन्सेप्ट. हा बाबा, कॉन्व्हर्जंट पण आहे, डायव्हर्जंट पण आहे, मग काय करायचं? That the concept is oscillatory sequence. These are 3 type of concept. One is a convergent, second is divergent, and third is oscillatory. You focus on convergent and divergent. Convergent sequence and divergent ह्या 2 सिक्वेन्स वरतीच फोकस करा. ऑसिलेटरीचा सध्या विचार करू नका. हा बाबा कुठेतरी एका मेंदूच्या एका खोलीमध्ये कुठेतरी कोपऱ्यात साचून ठेवा त्याला. ऑसिलेटरी आहे काहीतरी, कधी जर आपल्याला बाहेर लागलं तर बाहेर काढा त्याला. तर कॉन्वर्जंट अँड डायव्हर्जंट. व्हॉट इज अ कॉन्वर्जंट? Finite limit is finite and divergent limit is infinite. Okay, clear? Now it is clear? Everyone, please reply. Yes. Yes, sir. Okay, very good. Okay. Yes, Anuradha, clear? Anuradha. Roll number 11. Okay. So, roll number 11, are you there? Just a wait. Where is my cursor?
Anuradha, are you there? So we are just solve some example which useful for MCQ. The first one, a sequence, in write down in terms of sequence, 3n plus 1. Sequence 3n plus 1. म्हणजे काय रे? Sequence 3n plus 1 म्हणजे an व्हॅल्यू काय? 3n plus 1. मग सांगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. an काय? 3n plus 1. Sorry. Limit n tends to infinity. An is limit n tends to infinity. Is 3n plus 1. So what about the limit? Yes, what is the limit of this? We directly put that n equal to infinity. सागरामध्ये एक थेंब टाकला काय, दोन थेंब टाकले काय, अख्खी नदी टाकली काय, काय फरक पडत? इन्फिनिटी होणार ना. तर हा सागर आहे. n इक्वल टू n म्हणजे सागर आहे आणि हा 1 सागर कोण नाही ना आपल्यात, नाही त्याला रागायचा. n इक्वल टू इन्फिनिटी. So n इक्वल टू इन्फिनिटी टाकलं तर काय होणार? We got the answer is infinity. Means limit is infinite. Limit is infinite. Divergent. So we write down sequence. We write down sequence. Sequence an is divergent. Sequence an is divergent. Okay, clear everyone? Yes, sir. Okay. Second one. Second example. Sequence minus n square. Sequence minus n square. Third example. 2n minus 1 divided by n. Fourth example. Yes, mute yourself. Yes. Fourth example. Sequence n times minus 1 raised to n. Okay. So these are the some examples. Tell me one by one. Just in chat box. Second example number second, convergent or divergent. Example number third, convergent divergent. Example number 4, convergent divergent. Just write down in our chat box. Good Pooja, good Sanskriti, good Yash. Yes, good. Yes, what about the other people? Yes, Pawan, good. Pawan, check last one, Pawan. हा पण साक्षी म्हणजे हे टाका ना, कॉन्व्हर्जंट की डायव्हर्जंट हे टाका ना. लिमिट टाकलं, व्हेरी गुड तुम्ही, पण कॉन्व्हर्जंट की डायव्हर्जंट टाका ना ते.
Yes, good. Good, Disha. Yes, Purva, good. Okay, check. Yes, Aisha, good. Yes, Sakshi, good. Madhuri, good. Just wait for yes, yes, good. Madhuri, check last one. Pragati, good. Okay. So we got that sequence an is equal to minus n square. So limit n tends to infinity. An equal to limit n tends to infinity. तो नहीं है नागने सर तो गडद सरांचा पीसी आहे फोन करा फोन सरजी इकडे जस्ट वेट सॉरी फॉर द डिस्टर्बन्स दोन मिनटं माझ्या लेक्चर शोधतो so n tends to infinity minus n square. So we got that the just we put the value, we got the minus infinity means it is sequence is infinite. So therefore we write down sequence an is divergent. Now check here an equal to 2n minus 1 divided by n. Just simplify an equal to 2 minus 1 by n. So limit n tends to infinity is an is equal to limit n tends to infinity 2 minus 1 upon n. So what is about the limit? Limit is 2. So you write down here limit is finite. Therefore sequence an is convergent. Sequence an is convergent. Yes, Yuvraj. Yes. प्रगती नाही शेवट चुकलंय. Yes, प्रणाली शेवट चुकलंय. Yes, we just check. Fourth one. Now check an. n into minus 1 raised to n. That is the sequence. But when you observe this term n equal to minus 1 raised to n multiply by minus 1 raised to n. We cannot put n tends to infinity. When you put the n tends to infinity, we got the n tends to infinity minus 1 raised to infinity. Minus 1 raised to infinity. But either it is a minus or plus. Now we cannot say that. Na? We cannot say. Na? So for that, we just add on that an equal to like this. Our sequence kasa honar an equal to. So when you combine this term, we got that n equal to 1 takla. n equal to 1 takla to minus 1. n equal to 2 takla kanar plus 2. n equal to 3 takla kanar minus 3. n equal to 4 takla kanar. n equal to 4 takla kanar plus 4. n equal to 5 takla kanar minus 5. n equal to so on. So we got that limit n tends to infinity of an. This tends to either plus n or minus n. We don't know exactly. Plus n or minus n. So we got the two type of limit, plus n and minus n. So we got, so here sequence an is oscillatory. Clear? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. कोणाचं चुकलं ते चेक करा फक्त. -1 रेस टू n असेल ना, जेव्हा मल्टिप्लाय जेव्हा -1 रेस टू n असतो त्यावेळेस विचार करायचा, बाकीचं स्टेट फॉरवर्ड लिहून टाकायचं लगेच डायरेक्टली.
Okay, so these are all about the concept of the sequence. In next lecture means last lecture, कुठेला आपला शेवटचा लेक्चर आहे ना 3:15 3:15 आपण पाहणार आहोत इन्फानाइट सिरीज. जो आपला युनिटचं नाव आहे इन्फानाइट सिरीज. स्टार्ट विथ इन्फानाइट सिरीज. ओके, हॅलो. पण इन्फानाइट Yes. सिरीज येण्यासाठी आपल्याला सिक्वेन्स येणं महत्वाचं आहे. त्यासाठी आपण सिक्वेन्स घातलं, सिक्वेन्सलाच एवढं घेतलं. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ अवर लेक्चर. एनी प्रॉब्लेम? Yes, if you have any problem, please ask me. Okay. Everyone clear this sequence concept? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Tomorrow I will share the PDF of this infinite series, MCQ of this infinite series. कधी उद्या करतो, काही क्वेश्चन ऍड करता आलं ते ऍड करतो मी. सो वी ऑफ एस रितेश. ओके, आता मेसेज भेटला, असून द्या. सो वी स्टॉप हिअर. थँक्यू फॉर कनेक्टिंग. थँक्यू व्हेरी मच. ज्यांचा काय प्रॉब्लेम असेल ते थांबू शकतात, बाकी लेट झाले तर चालतं.